राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन भज जन रंजन यशोदानंदन भज जन रंजन यशोदानंदन भज जन रंजन यशोदानंदन भज जन रंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे जय श्री श्री राधा राज बिहारी भगवान ललिता सती विशाखा सती राधा कुंचाम कुंजनी गोवर्धन भगवान की जय श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय श्री श्री नित्यानंद महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु की जय बलराम पूर्णिमा महामहोत्सव की जय बलराम पूर्णिमा महामहोत्सव की जय बलराम जयंती महामहोत्सव की जय श्री जगन्नाथ भगवान सुभद्रा माता बलभद्र भगवान प्रभु सुदर्शन जी की जय पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथ धाम की जय जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय भरत साहिब की जय धर्मदास साहिब की जय कबीर साहिब की जय नमः पार्वती पते हर हर महादेव की जय श्रीमद् भागवत गीता की जय श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय श्रीमद् भगवत गीता की जय श्री चैतन्य चरितमृत की जय श्री गोस्वामी जी की जय परीक्षित महाराज की जय श्री भगवान वेद व्यास जी की जय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरि हरि बोल Đây làm thì có mấy năm thì này Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Narayanam Namaskrityam Naram Cheva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiriye Nashtaprayeshu Bhadreshu
नित्यं भागवतं सेव्या भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथावितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान सहगण ललिता श्रीशाखाविशान्तं हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतविषे नमः। नमो ब्राह्मण देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीकृष्णचैतन्य ईश्वरः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् भागवतम पुराण महापुराण की की जय। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्णा। जय श्री राम। षष्टम સ્કંદ પોષણ લીલા શ્રીમદ ભાગવતનો ષષ્ટમ સ્કંદ પોષણ લીલાનો છે। આ સ્કંદ ભગવાનનો વામ ઉરુ કહેવાય છે। આ સ્કંદમાં 19 અધ્યાયનો સમાવેશ થાય છે। તેમાં કુલ 850 શ્લોક લીધેલ છે। અધ્યાય 1 થી 3 માં નામ સ્મરણનો મહિમા સમજાવતું અજામિલનું આખ્યાન લીધું છે। અધ્યાય 4 થી 6 માં પ્રત્યેક દક્ષની કથા લેવામાં આવી છે। અધ્યાય 7 થી 9 માં વિશ્વરૂપ ચરિત્ર વર્ણવવામાં આવ્યું છે। અધ્યાય 9 થી 13 માં વૃત્રાસુર અને ઇન્દ્રનું આખ્યાન આવે છે। અધ્યાય 14 થી 17 માં ચિત્રકીટુનું આખ્યાન આવે છે। અને આમ એક નામ સ્મરણનો મહિમા સમજાવતું અજામિલનું આખ્યાન પ્રત્યેક દક્ષની કથામાં દક્ષ નારદજીને આપેલ શાપ દેવગુરુ બૃહસ્પતિ દ્વારા દેવતાઓનો ત્યાગ દેવોનો ગુરુ તરીકે વિશ્વરૂપ દ્વારા ઇન્દ્રને નારાયણ કવચનો ઉપદેશ વિશ્વરૂપનો વધ પછી સમ્રાટ ચિત્રગુપ્તે વૃત્તાસુર તરીકે પ્રગટ થવું તેનો ઇન્દ્રે વધ કર્યો ની કથા આખેલાયેલી છે। વાંચન નારાયણ કવચનો પાઠ કરી શકે તે હેતુ શ્લોકો અને અનુવાદ સાથે તે પૂરું લીધેલ છે। નામ સ્મરણનું નામ સ્મરણનું છે પછી વૃત્તાસુરનું છે ચિત્રકેતુનું છે। એ જ વૃત્રાસુર રાજા જે હતા એ ચિત્રકેતુ રાજા હતા પહેલા। અચ્છા પહેલા બધા वृत्रासुर बन्या था ये भी स्वयं भागवत की कथा करे सर। अच्छा शंकर भगवान पार्वती माता ने પોતાના જાનમાં બેસાડીને ચિત્રકેતુ રાજા આવા છે। ઓહો તો હાલાકી પાર્વતી માતાનો શ્રાપ હોય છે એમના ચિત્રકેતુ રાજાના। અચ્છા હાલાકી પોતે બી સક્ષમ હોય છે એમને શ્રાપ આપવા માટે પણ નથી આપતા એની કથાનું છે। એક ચિત્રકેતુ રાજા દક્ષની નારદજીના બધી કથા છે। નારદનો શ્રાપ अरे आगे लड़ ले बेटा શું સા अरे सुतर फेणी हाँ ले ले खाई ले ના ના હમણાં નથી ખાવા મારે थोड़ा टाइम પછી મોકલાવું પછી કોઈ નહીં આવે કોઈ વાંધો નહીં રેવા દે ને આપણા કામ છે। દુરાગ્રહ છૂટે અને અભિમાન છૂટે
હૃદય કોમળ બને તો સત્કર્મ કર્યું યથાર્થ મનાય છે. બરાબર. જૂઠું બોલનારને પાપ તો લાગે જ છે, સાથે સાથે તેનું પુણ્યનો ક્ષય થાય છે. વાહ સહી. અધ્યાય 1, 2, 3 અજામિલનું આખ્યાન. હા. હરે કૃષ્ણ. હરિ બોલ. પાપથી બચવા ભગવત ભક્તિ જરૂરી. રાજો વાચ બાપરે, આ હું લઈને આવી છે સોનું? પેલું છે એ બાપરે, આટલું મોટું? તરબૂચ લાગેલો હતો. તું પહેલામાં બોલમાં કરાઈ જશે. નિવૃત્તિ માર્ગ. રાજો વાચ નિવૃત્તિ માર્ગ કથી દાદો ભગવતા. હા બાપા, નીચે સાલા લલિત ગંગા જેવી હોય. કે તમને વધારે અવાજ આવે. ઘણા વધારે આવે. એને બંધ કરી નાખ, ખાલી માઇકમાં જ બોલ નાખ. અવાજ આવતી કરે. એનો આને વાઇબ્રેટ થાય છે ને. નિવૃત્તિ માર્ગ કથી આદો ભગવતા યથા કર્મયોગો ગોપલબ્ધેન બ્રહ્મણા યદ સંસ્કૃતિ. પરીક્ષિત રાજાએ કહ્યું, આપે પ્રથમ નિવૃત્તિ માર્ગ બરાબર સમજાવ્યો કે જે માર્ગે જવાથી અનુક્રમે બ્રહ્મલોકની પ્રાપ્તિ થાય છે, તેમજ અવિદ્યાવાળા પુરુષોને જેના કારણે વારંવાર જન્મ મરણના ચક્રમાં આવવું પડે તે પ્રવૃત્તિ લક્ષણોવાળા માર્ગ પણ આપે કહ્યો. વળી સ્વયંભૂ મનુ પ્રિયવ્રત ઉત્તાનપાદ રાજા વંશોની કથા આપે કહી. આ ઉપરાંત પૃથ્વી મંડળની જ્યોતિષની અને પાતાળોની સ્થિતિનું આપે વર્ણન કર્યું. પરમાત્માના સ્થૂળ અને સૂક્ષ્મ બંને પ્રકારના સ્વરૂપનું વર્ણન સવિસ્તાર કરાવીને મને દ્રષ્ટિગોચર સુખ પ્રદાન કરાવ્યું. આ બધું જાણી હું ધન્ય બની ગયો છું. હે મુનિ, મનુષ્યને નરકમાં જવાનો વખત ના આવે તેવો સરળ અને ઉત્તમ ઉપાય બતાવો. કાલે બધી બ્રહ્માંડની રચના બતાવી, તમે કાલે દવાખાને ગયા તો બ્રહ્માંડની રચના ઉપરના 7 લોક, નીચેના 7 લોક, અને નરકમાં 28 પ્રકારના નરક બતાવ્યા. એમાં કઈ પાપાચાર કરવાથી કઈ સજા મળે તે આપણા અમને કાલે દર્શાવ્યું. સુખદેવજી બોલ્યા, હે રાજન, મનુષ્યએ મન, વચન તથા શરીરથી કોઈ પણ પાપ કર્યું હોય તો પણ તેને મન, વચન અને શરીર વડે પ્રાયશ્ચિત કરવું જોઈએ. જો તે પ્રાયશ્ચિત ન કરે તો મૃત્યુ પામ્યા બાદ નરક વેદના પામે છે. બરાબર. એ પશ્ચાતાપ કરવું જીવનમાં બહુ જરૂરી છે. એટલે જે બી પાપ કર્યું હોય હા. તો આજ જીવનમાં આપણે એનો પ્રાયશ્ચિત માટે શું થાય શું થાય? એ શાસ્ત્રના હિસાબે આપણે જાણી લેવું, જાણી લેવું. અને જાણીને પછી એ આપણે કરી દઈએ તો આપણને નરક જવું પડે નહીં. એવી રીતે કાલે બતાવ્યું કે જો ખોટું બોલાય જાય, હમ. બરાબર ને, તો બે માળા બે માળા વધારે કરી દેવી. અને એમ બી કાલે જે 28 પ્રકારના નરક બતાવ્યા, થોડું શોર્ટમાં શોર્ટ બતાવ્યું. હા. તો પરીક્ષિત રાજા પછી સુખદેવ ગોસ્વામીજીને પૂછે છે અચ્છા. કે આમ તો કોઈ એક પણ વ્યક્તિ અધિકારી નહીં બને કે નરક જે નહીં જાય. સ્વર્ગ, હા, સ્વર્ગના બધાના કોઈ નહીં નરક તો જવું જ જશે. પડે. જરૂર પડશે. બધાના નરકના દ્વારના દર્શન કરવા જ કરવા જ પડશે. પડશે. તો આમાંથી માણસો નરકમાં ન જાય એની માટે શું કરવું? શું તો કે કરવું? છે જે હરિનામ છે હા. અને ભગવાનનું પેલી એક નામનું સાધન ભક્તિ અગર જો પકડી નાખશે તો એ કોઈ દિવસ પણ નરકના દ્વારે જશે નહીં. એમ તો નરકનું મહત્વની માટે હરિનામ છે. હરિનામ જરૂરી છે. હરિનામ કરવું જરૂરી છે. ભગવાનનું નામ જપ સ્મરણ આ જે કરશે એ કોઈ દિવસ નરક દ્વાર નહીં જાય. મૃત્યુ પામ્યા બાદ નરકની વેદના પામે છે તેમ જરાય સંશય નથી. માટે મનુષ્ય વિધિપૂર્વક પ્રાયશ્ચિત કરે તો પાપનો નાશ થાય છે. શાસ્ત્રમાં એક પાપનો પશ્ચાતાપ બતાવેલ છે. શાસ્ત્રમાં બતાવેલું છે. બતાવેલ છે. પરીક્ષિત રાજાએ પૂછ્યું, પાપના પ્રાયશ્ચિતથી પાપનો અવશ્ય નાશ થાય છે, પણ પાપ કરવાથી વાસનાનો પણ નાશ થતો નથી. પ્રાયશ્ચિત કર્યા પછી પાપ કરવાની મનમાં ઈચ્છા થાય છે, પરિણામે કરેલું પ્રાયશ્ચિત નકામું જાય છે. જેમ હાથી નાયો હોવા છતાં તરત જ દોડને પોતાના શરીરને મલિન કરી નાખે છે, તેમ મનુષ્ય પ્રાયશ્ચિત કરીને ફરી તે પાપ કરે છે. જેમ મનુષ્ય રાજદંડના બીકથી ચોરી કરતો નથી, તેમ નરકના ભયથી મનુષ્ય પાપ કર્મ કરતો અટકે છે. ખરું, પણ પાપ કરવાની વાસનાનો નાશ થતો નથી. તેથી એવો કોઈ ઉપાય બતાવો કે કોઈ દિવસ પાપ કરવાની ઈચ્છા જ થાય નહીં. કહે છે ને કે આપણે પાપ તો કરી લઈએ છીએ સાચી વાત. અને પુણ્ય પણ કરીએ છીએ, પરંતુ મેઇન વસ્તુ છે પ્રાપ્ત કરવાની આપણી જે અંદરની પ્રવૃત્તિ એ પ્રવૃત્તિ નષ્ટ એ નષ્ટ થવી જોઈએ. આમાં કીધું કે ગંગામાં આપણે અનેક વખત સ્નાન કરી લીધું, બરાબર. આપણે એમ કે મારા પાપનો ધોવાઈ થઈ ગયો, ગયું. પરંતુ જે પાપ કરવાની અંદર પ્રવૃત્તિ જે પડેલી છે અગર એ નષ્ટ ન થાય તો કોઈ તો મતલબ પછી કોઈ ગંગા સ્નાનનો પણ મહત્વ નથી. હાથી જેવું થાય. હા, હાથી જે ઉદાહરણ આપ્યું હાથીના સ્નાન. હાથી. હા, તો હાથી ઘંટો સુધી સમુદ્ર નદીમાં નાય નાય. અને પાછો જેવો બહાર આવે એટલે પાણીથી ધૂળ માટી પાછી ધૂળ પોતાની માટી પર લગાડી જાય. તો પાપ કરવાની પ્રવૃત્તિ ક્યારે નષ્ટ થશે? કે જ્યારે આપણે ભગવાનનું હરિનામનું ગુણગાન કરીશું, નામના જપ કરીશું ના, ત્યારે પાપ કરવાની પ્રવૃત્તિ આપણે નષ્ટ થશે. એમ એ નષ્ટ થશે ત્યારે. સુખદેવજી બોલ્યા, હે રાજન, પરમાત્માની કૃપા વગર પ્રાપ્ત છૂટતું નથી. મન ઉપર જરાય વિશ્વાસ ન રાખો, તે લુચ્ચું છે, દગાખોર છે, તેને અંકુશમાં રાખવું જોઈએ. એકવાર મનને છૂટ આપશો
તો તે ફરી પાપ કરવા તત્પર થશે. પાપની વાસના અજ્ઞાનમાંથી જન્મે છે અને જે અજ્ઞાની છે તે બહુ પાપ આચરે છે. પાપનું સાચું પ્રાયશ્ચિત તો જ્ઞાન પ્રાપ્તિ છે. વાહ, વાહ. વાહ ભાઈ વાહ. જેમ પથ્ય આહાર કરનારને રોગોની પીડા જેમ પથ્ય આહાર કરનારને રોગો પીડા કરતા નથી, તેમ નિયમો પાળનાર મનુષ્ય મનસા વાચા કર્મણા થયેલા પાપોનો નિયમ, તપ આદિ વ્રતો વળી નાશ કરી શકે છે. માટે સૌથી સહેલો સસ્તો માર્ગ ભક્તિનો છે. જો મનુષ્ય પ્રતિ શ્વાસે ભગવાન નારાયણ મંત્રનો જપ કરે તો તે પાપ સ્પર્શી શકતો નથી. વાહ ભાઈ વાહ. જે પોતાના પ્રાણ શ્રી કૃષ્ણને અર્પણ કરે તેને પછી પાપ કરવાની ઈચ્છા થતી નથી. પાપી મનુષ્ય ભગવાનના નામના જપથી જેવો પવિત્ર થાય છે તેવો સમ દમ તપ વગેરેથી થતો નથી. ભક્તિ માર્ગ અને જ્ઞાન માર્ગ કરતા પણ શ્રેષ્ઠ છે. કારણ ભક્તિ માર્ગ જ જગત કલ્યાણકારી, નિર્ભય અને ઉત્તમ માર્ગ છે. જૂઠું બોલનારને પાપ તો લાગે જ છે, સાથે સાથે તેનો પુણ્યનો સહી થાય છે. શ્રી સુખદેવજીએ રાજા પરીક્ષિતને કહ્યું, હે રાજન, પાપી મનુષ્યની શ્રી નારાયણની વિમુખ રહી અને અનેક પ્રકારના પ્રાયશ્ચિત કરી તો પણ તે પ્રાયશ્ચિત તેને પવિત્ર કરી શકતા નથી. જેઓએ પોતાનું મન એકવાર શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનમાં સ્થાપ્યું હોય અને ભગવત ભક્તિમાં જળ વડે મનના પાપ ધોયા હોય તો તે સાચું પ્રાયશ્ચિત કર્યું ગણાય છે. આ બાબત તમને બરાબર સમજાય તે માટે એક પુરાતન ઇતિહાસ કહું છું, તે તમે સાંભળો. વાહ ભાઈ. અજામિલ રાજાની કથા. વાહ ભાઈ. કાન્યકુબ્જ નામના નગરમાં અજામિલ નામનો એક બ્રાહ્મણ રહેતો હતો. કાન્યકુબ્જ નામ. કહેવાય ને એક કનોજિયા તેરા ચૂડા. હા. એટલે કનોજિયા બ્રાહ્મણ એટલે આપણામાં કેવી જાતિ હોય અલગ અલગ રીતે, તો આ કનોજિયા પણ એક બ્રાહ્મણની જાતિ છે. ઓકે. કાન્યકુબ્જ નામના નગરમાં અજામિલ નામનો એક બ્રાહ્મણ રહેતો હતો. એ અનેક પ્રકારના પાપે કરી ગુજરાન ચલાવતો હતો. તે પહેલા તે મંત્રવેતા, પવિત્ર અને સદાચારી હતો. તેણે એક દિવસ વનમાં શૂદ્ર વેશ્યા સાથે કામ ક્રીડા કરતો જોયો અને વેશ્યાને જોવાથી અજામિલનું મન બગડ્યું. અજામિલ પેલી વેશ્યાને પોતાના ઘેર લઈ આવ્યો. તે વધારે ને વધારે પાપાચાર કરવા લાગ્યો. તે ચોરી લૂંટફાટ પણ કરવા લાગ્યો. આમ પવિત્ર બનેલો તે બ્રાહ્મણ આજીવિકા પણ અપવિત્ર માર્ગે મેળવીને જીવન ગુજારો કરતો હતો. એક દિવસ જંગલમાં શિકાર કરવા ગયો હતો. તે સમયે કેટલાક સાધુઓ ફરતા ફરતા અજામિલના ઘરે આવી ચડ્યા. પેલી વેશ્યાબાઈએ સાધુઓને ભોજન સીધું આપ્યું, એટલે તે અન્ન રસોઈ કરી સાધુઓને જમાડ્યા. થોડી વાર પછી અજામિલ ઘેર આવતા પેલી બાઈએ અજામિલને પ્રણામ કરવા કહ્યું. અજામિલે સાધુઓને પ્રણામ કર્યા એટલે સાધુઓ બોલ્યા, તારે ઘેર ભોજન મળ્યું પણ દક્ષિણા મળી નહીં. અજામિલ કહે, તમારી પાસેથી હું શ્લોકે નાખું. થોડું સ્લો. દક્ષિણા મળી નહીં. આમ રાખેલો મોબાઈલ આપી છે ને એનું વાઇબ્રેટ થતું હોય છે. બહાર રાખી દો. બહાર આવો ને, અવાજ આવશે ને આપણે થોડું બહાર. હા, ચાલશે, પાડી નાખે. આ સાઈડમાં રાખજો ને. બસ આવો નહીં આવે. થોડી વાર પછી અજામિલ ઘેર આવતા અમારી નેટવર્ક જે નેટવર્ક ને એનું ઓલું થઈ રહ્યું. આપણું કે ઇલેક્ટ્રોનિક્સ વધારી દે ને એનો અવાજ ગુંગળાય છે. આવતા પેલી બાઈએ અજામિલને પ્રણામ કરવા કહ્યું. અજામિલે સાધુઓને પ્રણામ કર્યા એટલે સાધુઓ બોલ્યા, તારી ઘેર ભોજન મળ્યું પણ દક્ષિણા મળી નહીં. અજામિલ કહે, તમારી પાસેથી હું લૂંટી લેતો નથી, એ જ તમારી દક્ષિણા છે. હું કોઈ સાધુને પૈસો આપતો નથી અને બીજું કંઈ માંગો તો આપો. સાધુઓએ વિચાર્યું કે આપણે ઘર ભોજન લીધું છે, તેથી તેમનું કલ્યાણ કર્યા વગર જવાય નહીં. પેલી બાઈ સગર્ભા હતી એટલે સાધુઓએ કહ્યું, તને જે પુત્ર થાય તેનું નામ નારાયણ રાખજે. આ મારી દક્ષિણા છે. આમ કહી સાધુઓ પોતાના માર્ગે ચાલ્યા ગયા. અજામિલને ત્યાં પુત્ર થયો. તેનું નામ નારાયણ રાખવામાં આવ્યું. નાના પુત્રમાં બ્રાહ્મણને બહુ પ્રેમ હોવાથી તે વારંવાર નારાયણ નારાયણ બોલતો હતો. તેને નારાયણના નામની ટેવ પડી ગઈ. અજામિલનું આયુષ્ય બાકી હતું, છતાં પણ યમદૂતો તેને લેવા માટે આવી પહોંચ્યા. અજામિલ યમદૂતોને જોઈ ભયથી નારાયણ નારાયણ કહી પોતાના છોકરાને પોતાની પાસે બોલાવવા લાગ્યો. અજામિલના મુખમાંથી નારાયણનું નામ સાંભળી પ્રભુના પાર્ષદો પણ ત્યાં આવી પહોંચ્યા.
તેમણે અજામીને પાસ વડે બાંધતા યમદૂતોને અટકાવ્યા. વાહ. બોલો કૃષ્ણ કનૈયા વાહ. કી જય. વાહ. યમદૂતોને પાર્ષદો વચ્ચે સંવાદ. હમ. ધર્માદિ લક્ષણ. આ બધું શોર્ટમાં આ પતાવ્યું. બધું બતાવ્યું. ત્યારે તેઓ પ્રભુના પાર્ષદો કહેવા લાગ્યા, ધર્મરાજાની આજ્ઞા વડે આવનાર તમે કોણ છો? કોના દૂત છો? ક્યાંથી આવ્યા છો? અમને શા માટે અમારી ફરજ બજાવતા રોકો છો? એટલે પાર્ષદો હસીને બોલ્યા, તમે જો ધર્મરાજાની આજ્ઞા પાડનાર હોય તો ધર્મનું જે તત્વ અને લક્ષણ શું છે તે અમને કહો. શિક્ષા કયા પ્રકારે કરાય? કયો અપરાધ કરનાર મનુષ્ય શિક્ષા પાત્ર હોઈ શકે? યમદૂતો બોલ્યા, વેદમાં જેની આજ્ઞા કરી છે તે ધર્મ છે અને જેનો નિષેધ કર્યો છે તે અધર્મ છે. વેદ એ સાક્ષાત નારાયણ છે. બરાબર? વેદ નારાયણે મનુષ્યના કર્મના 14 સાક્ષીઓ ગોઠવી રાખ્યા છે. તે બધા મનુષ્યોના પાપ કર્મ જુએ છે. આ 14 સાક્ષીઓના નામ છે, 14 સાક્ષીઓ છે: સૂર્ય, અગ્નિ, આકાશ, વાયુ, દેવતાઓ, ચંદ્ર, સંધ્યાકાળ, દિવસ, રાત્રિ, દિશાઓ, જળ, પૃથ્વી, કાળ અને ધર્મ. આ 24. બરાબર? 14 14. સાક્ષીઓ છે આપણા પાપ કર્મના. આ બધા સાક્ષી છે. સાક્ષી. આ આપણે એમ કહેતા હશે કે અંધારા ઓરડામાં જાઉં અને હું ત્યાં પાપા કર્મ કરું, પરંતુ ત્યાં પણ સાક્ષી છે દિશાઓ. તો દિશાઓ ત્યાં સાક્ષી છે. તો આ બધા જ સાક્ષીઓ સ્વયં યમરાજના દૂત, ચિત્રકેતુના, આ બધી આપણે જે વસ્તુના પાપો કર્મ કરીએ છીએ એના ત્યાં સાક્ષી પૂરો છે. અને એ ચિત્રકૂટ પછી એમના ચોપડામાં આપણા જે આપણે પાપ કર્મ કર્યા હોય એના ત્યાં લેખાજોખા લખા. એક દિવસમાં 14 કામ. સ્યુગ્નિ ખંડમાં રુદ ગાવઃ સોમ સંધ્યાહુનિ દિશઃ કંકો કાલો ધર્મ ઇતિ ઇતિ દેહસ્ય સાક્ષિણ. આ સાક્ષીઓ અધર્મ જુએ છે અને ધર્મરાજા અધર્મ આચરનાર મનુષ્યને ધર્મ પ્રમાણે શિક્ષા કરે છે. ધર્મ કરનાર મનુષ્યની 3 ગુણો પ્રવૃત્ત હોય તો તેઓ પાપ અને પુણ્ય એ બેઉ કરતા બને છે. સર્વ કોઈ કર્મ કરનાર પ્રાણીમાં પાપ અવશ્ય જ હોય છે. તેથી સર્વ કોઈ શિક્ષા પાત્ર ઠરે છે. તેમાં જે પ્રાણીઓને જેટલો અધર્મ અથવા જેટલો ધર્મ કર્યો હોય તે પ્રાણી જેટલું ધર્મનું કે અધર્મનું ફળ પરલોકમાં ભોગવે છે. જેમ આ જન્મના પ્રાણીઓની અંદર ગુણોની વિચિત્રતાને લીધે ધાર્મિક, અધાર્મિક કે મિશ્ર એમ 3 પ્રકારો દેખાય છે, તેમ બીજા જન્મમાં પણ એ 3 પ્રકારનું અનુમાન થઈ શકે છે. અમારા સ્વામી ભગવાન યમરાજના સર્વ અંતઃકરણમાં વિરાજમાન છે. તેથી તેઓ સર્વજ્ઞ હોય પોતાના મનથી જ સર્વ જીવોને પૂર્વજન્મ અને ભાવિ જન્મને જોઈ શકે છે. પછી જેને માટે યોગ્ય હોય તેનો પોતે વિચાર કરે છે. અને જ્યારે અજ્ઞાની મનુષ્યો તો માત્ર શરીરને જ ઓળખે છે અને આગળ પાછળ જન્મને જાણતા નથી. જીવ 5 કર્મેન્દ્રિયોથી કર્મ કરે છે, 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયોથી 5 વિષયો જાણે છે. આ 15ની સાથે 16મું મન. જીવ 5 કર્મેન્દ્રિય કર્મ કરે છે અને 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયો અને 5 વિષયો એટલે 15 થયા. બરાબર? જાણે છે. અને આ 15ની સાથે 16મું મન મળીને લિંગ શરીર બને છે. લિંગ શરીરની અનાદિ છે. અને જીવને સંસાર આપ્યા કરે છે. કોઈ પણ જીવ એક ક્ષણ પણ કર્મ કર્યા વગર રહી શકતો નથી, કારણ કે પૂર્વ કર્મના સંસ્કારોથી ઉત્પન્ન થયેલું ગુણો તેને પરવશ કરી બળાત્કારે તેની પાસે કર્મો કરાવે છે. અહીં કનિષ્ઠમપી જાતું નિશ્ચય કર્મકૃત કાયતે વશ્ય કર્મ ગુણે સ્વાભાવિકે કઈ બદલાત. આ સ્થૂળ તથા સૂક્ષ્મ શરીર જે પ્રાપ્ત થાય છે તે પણ પૂર્વજન્મના કર્મના નિમિત્તે જ પ્રાપ્ત થાય છે. અતિ બળવાન કર્મ વાસનાને લીધે માતા અને પિતા જેવું તે થાય છે. યમદૂત બ્રાહ્મણના કર્મો વર્ણવતા કહે છે, આ બ્રાહ્મણ પહેલા ધર્મચારણ કરતો હતો, પણ વેશ્યાના મોહમાં પડી તે ધર્મથી ભ્રષ્ટ થયો અને પોતાની ધર્મપત્નીને તેણે હાંકી કાઢી. પછી આ વેશ્યા તથા તેના પરિવારને પાડવા લાગ્યો. આ રીતે શાસ્ત્રનો અનાદર કરવાથી તે નિંદાપાત્ર ઠર્યો છે. વળી તેને પોતાનું પાપો પ્રાયશ્ચિત પણ કર્યું નથી. માટે અમે તેને યમરાજ પાસે લઈ જશું, ત્યાં તેને શિક્ષાથી શુદ્ધ થશે. દંત એ દંત પાણે સકાન સકૃતિ વિશ્વમ નૈશ્યમો નિવેશ્યમ યંત્ર દંતેન શુદ્ધેતિ. ગમે તે વેદ મંત્ર બોલે અને ગમે તેને ઘેર વેદ મંત્ર બોલાય તે યોગ્ય ગણાતું નથી. માન અને અપમાન, લાભ અને હાનિ, સુખ અને દુઃખ એ બધા મનુષ્યના કર્મફળ છે.
સારા સંસ્કાર, સંયમ, સદાચાર અને સરળતા માનવીને સુખના માર્ગે દોરી જાય છે. વાણીમાં નરમાશ રાખો, મીઠાશ રાખો, વિનય રાખો, આથી તમે લાભ થશે. નારાયણ નામનું અદ્ભુત મહાત્મય. શ્રી સુકુવાચ એવં તે ભગદત્તુતા યમદૂતાભિસાક્ષિતમ ઉપધાર્યાથ નાજન ગોવિંદા. હા બેટા જે સુખદેવજી બોલ્યા, હે રાણી, ભગવાનના દૂતો યમદૂતોનું આવું ભાષણ સાંભળી વિષ્ણુ દૂતો બોલ્યા, કઈ ગયો અહો, ખેદની વાત છે કે ધર્મવેતાઓની સભામાં પણ અધર્મ દેખાય છે. જે શિક્ષા પાત્ર નથી તેવા લોકોને પણ વ્યર્થ શિક્ષા કરાય છે. ધર્મરાજા પ્રજાઓના પિતા ગણાય છે અને સમાન દ્રષ્ટિવાળા ગણાય છે. તે પણ શિક્ષા પાત્ર ન હોય તેને શિક્ષા કરે છે. જો તેઓ આવો અધર્મ કરશે તો બીજા સામાન્ય રાજાઓ પણ આવો અધર્મ કરવા માંડે એ અફસોસની વાત છે. આ અજામિલ પરાધીન અવસ્થામાં પણ શ્રી હરિના નામનું ઉચ્ચારણ કર્યું છે. સ્મૃતિ પણ કહે છે, જેણે એકવાર હરિ એવા બે શબ્દો ઉચ્ચાર કર્યું હોય તેણે મોક્ષ જવાની તૈયારી કરી છે. ખાલી હરિ શબ્દ કહેવાય છે. બોલ. તો આમાં નાસ્તિકમાં નાસ્તિક વ્યક્તિ બી અગર શાકભાજી લેવા માટે બી જાય અને ફરી મિર્ચી બી કે હરી મસાલો બી કે તો એનું પણ પુણ્ય ત્યાં સ્વયં ચિત્ર કેટલું લખી દેતા કે ભલે નાસ્તિક સર પણ એને હરિનું શબ્દનો ઉચ્ચારણ કર્યો. હે યમદૂતો, આ ધર્મ વિષયમાં હજુ પણ તમને જો સંશય હોય તો તમે તમારા સ્વામી ધર્મરાજાને પૂછી જોજો. તેઓ ધર્મનું પરમ ગુહ્ય રહસ્ય જાણે છે. આમ કહી ભગવાનના પાર્ષદોએ અજામિલ બ્રાહ્મણને યમદૂતોના પાસમાંથી છોડાવ્યા. અજામિલ નિર્ભય થઈ સ્વસ્થ થયો. તેણે વિષ્ણુદૂતોને વંદન કર્યું. તેવામાં તે પાર્ષદો તેના દેખતા જ એકદમ ત્યાંથી અદ્રશ્ય થઈ ગયા. અજામિલે યમદૂતો વચ્ચે થયેલો ધર્મલાભ સાંભળ્યો હતો એટલે તે ભગવાન વિશે તત્કાળ ભક્તિવાળો થયો. તે પોતાના પાપોને યાદ કરતા ખૂબ પશ્ચાતાપ કરવા લાગ્યો. અહો, મેં શુદ્ર સ્ત્રીમાં સંતાન ઉત્પન્ન કરી મારી બ્રાહ્મણ જાતિનો નાશ કર્યો છે. મેં મારા માતા પિતા તથા મારી સ્ત્રીને પણ છોડ્યા છે. હું અતિશય દારૂણ નરકમાં પડીશ. હું આટલો પાપી છું છતાં પણ મને ઉત્તમ દેવોના દર્શન થયા. તેમાં નક્કી મારું કોઈ પૂર્વજન્મનું મહાપુણ્ય જ હોવું જોઈએ, જેથી મરતી વેળાએ પણ મારી જીભે નારાયણનું નામ આવ્યું. આમ એણે પ્રભુને કરેલા ઉપકારોને યાદ કર્યા. અતિ પાપી જો પ્રાયશ્ચિત કરે તો તેના જીવનમાં એકદમ પલટો આવી જાય છે. તે સુધરી જઈને આ જીવનમાં મુક્તિ મેળવે છે. માટે પાપી લોકો તિરસ્કાર ન કરતા પાપનો તિરસ્કાર કરો. અજામિલે પણ અતિશય પ્રાયશ્ચિત થતા તેઓ સર્વ પાપો ભળી ગયા. તેણે દુરાચારથી ભરેલું પોતાનું જીવન સન્માન કેવાયું. સત્પુરુષોના ક્ષણિક સમાગમથી પણ તે અત્યંત વૈરાગી વાળો થયો. તેણે સંસારિક સર્વ બંધનોને છોડી દઈ હરિદ્વાર ચાલ્યો ગયો. હરિદ્વાર જઈ તે કોઈ દેવ મંદિરમાં બેસી યોગનો આશ્રય કર્યો અને મનને સર્વ તરફથી ખેંચી આત્મામાં લગાડ્યો અને તેથી તેની બુદ્ધિ નિર્મળ થઈ. ત્યારે તે બ્રાહ્મણો પહેલા જોયેલા ભગવાનના પાર્ષદો પોતાની આગળ જોયા. તેમણે તેને વંદન કર્યા પછી ગંગામાં સ્નાન કરી તે પવિત્ર સ્થાનમાં પંચમહાભૂતો તે છોડી તેને પાર્ષદોનું સ્વરૂપ ધારણ કર્યું અને ભગવાનના પાર્ષદો સાથે પોતે સુવર્ણ વિમાનમાં બેસી વૈકુંઠ લોકમાં ગયો. અજામિલ જગતને વંદન કરીને સાવધાન કરે છે કે અતિ પાપીએ નિરાશ થવાની જરૂર નથી. પ્રભુનો દરવાજો બધા માટે ખુલ્લો છે. ગમે તેવો પાપી હોય પણ તેને કરેલા પાપને માટે હૃદયથી પસ્તાવો થવો જોઈએ. આ અજામિલ તેના કર્મ અનુસાર તે નરકમાં જવાની યોગ્ય હતો, પરંતુ અંત સમયે નારાયણનું નામ લઈ તે મુક્ત બન્યો. માટે જે કર્મ બંધનથી છૂટવા ઈચ્છતા હોય તેઓ માટે નામ કીર્તન વિના બીજો કોઈ ઉત્તમ ઉપાય નથી. નામ કીર્તનથી મન ફરી કર્માસક્ત થતું નથી. જે અજામિલનો ઇતિહાસ શ્રદ્ધા યુગ થઈ સંભળાવે તે વિષ્ણુ લોકમાં પૂજાય છે. અજામિલ મરતા પણ પુત્રના નામે ભગવાનનું નામ લઈ વૈકુંઠમાં ગયો. તો પછી જે મનુષ્ય શ્રદ્ધાથી ભગવાનનું નામ કીર્તન કરે તે વૈકુંઠમાં જાય એમાં સી નવાઈ છે. નિયમાય હરે નામ ગુણ પત્રોપચારિતમ અજામિલો યગાત ધામ કી પુણ્ય સદાય ભૃણ. બોલો કૃષ્ણ કનૈયા. અજામિલે ખાલી ચાર શબ્દ કીધા નારાયણ, તો પ્રભુજી નહીં કીધું કે 4 દૂત આવી જાય વિષ્ણુના. અને પેલી બાજુ મનસા વાચા અને કર્મણા દ્વારા યમરાજના 3 દૂત હતા. અને જ્યારે અહીંયા અજામિલના બચાવવા માટે વિષ્ણુના 4 દૂત આવી ગયા, શંખ ચક્ર ગદા પદ્મ બધા આયુધોની સાથે. બરાબર. અને ત્યાં સમાજ બી સરસ બતાવ્યો છે, આમાં બધું બતાવ્યું છે.
પરંતુ પ્રભુજીએ કીધું હતું કે 4 દૂત આવી ગયા, ખાલી નારાયણ લીધું. નારાયણ. તો આપણે તો 16 અક્ષરનો મંત્ર બોલીએ છે, મહામંત્ર જપીએ છે, તો આપણી માટે તો 16 એવા કેટલા દૂત આવશે કે આપણે ભગવાનનું નામ સ્મરણ કરીએ છીએ. તો આ નામની કેટલી મહિમા છે, એટલું એમ કેટલું મહત્વ ભગવાનના બતાવે છે. જેવા કેટલું સરળ બતાવ્યું. સરળ બતાવ્યું. ખાલી હરિનામ. ભગવાનનું નામ ભલે જપો કેટલો બી તમે. પાપી હોય. હવે એમ જોઈએ તો આટલા તો પાપી આપણે નહીં, બરાબર? તો બી ખાલી હરિનામ એકવાર નારાયણનું નામ લીધું લીધું. એટલું means પ્રભુને પામવાનો કેટલો ઉત્તમ માર્ગ છે હરિનામ. ઇવન જે લોકો ભલે નાસ્તિક પણ હોય, પરંતુ એ પણ આપણે કોઈ વખત એની સાથે વાર્તાવરણ કરતા હોય યા તો ફોન કરતો હોય, એટલે પ્રભુજી કહે છે કે ક્યારે બી આપણે એક આદત રાખવાની કે કોઈ પણ જગ્યાએ ગયા તો હરે કૃષ્ણ શબ્દ બોલવાની આપણે આદત રાખવી જોઈએ. રાખી છે. ફોન આવો તો ફોનમાં હલો નહીં, હરે કૃષ્ણ. હલો એટલે હેલ, હેલ એટલે નરકનો દ્વાર છે. આપણે કહીએ ને હેલો, આપણે ફોન કરીએ તો આપણે કહીએ કે હેલો, હલો એટલે હેલ, હેલ એટલે નરકનો દ્વાર છે. પરંતુ આપણે ફોન બી આવો તો હરે કૃષ્ણ કહેવાનું, હરે કૃષ્ણ. કોઈ બી બીજા ભલે હરે કૃષ્ણ નહીં, પણ તું બીજા કોઈ બી ભગવાનનું નામ રામ રામ લો. તો એટલીસ્ટ સામેવાળો વ્યક્તિ ભલે નાસ્તિક બી હશે અને કોઈ દિવસ ભગવાનનું નામ બી નહીં લીધું હોય, પરંતુ આપણે એના ફોન પર બી વાત કરતા હશું ને એ બી અગર રામ રામ કહી દીધું એને રિપ્લાયમાં આપણને, તો એના પણ ભગવાનના દ્વાર દ્વાર ખુલી જાય. ખુલી જશે. કારણ કે કેમ એને એકવાર તો એક વાર તો ભગવાન પ્રભુનું નામ લીધું. એમ. અને આમાં કેટલું મહત્વ બતાવ્યું છે કે એકવાર બી અગર આપણે જીવન પર્યંત નામ લીધું હશે તો ભગવાન સ્વયં પોતાના દ્વાર આપણી માટે ખોલી રાખશે. ભલે. એમ. તો એટલા અધમના, એટલા તો પાપી નથી આપણે કે ચલો આપણે ભગવાનનું ભજન કરી રહ્યા છે, કથા શ્રવણ કરી રહ્યા છે, ભગવાનનું કીર્તન કરી રહ્યા છે, કેટલું વખત આપણે હરિનામનું ઉચ્ચારણ કરી રહ્યા છે આમાં, તો એટલા ભગવાને આપણને સદભાગી બનાવ્યા છે કે એટલું આપણે ભગવાનનું ભજન, ભગવાનનું સ્મરણ એટલું આપણે કરી રહ્યા છીએ. લેટ કરે. આપણે બહુ લેટ નથી, આપણે સમયાનુસાર છે. બરાબર. સમયાનુસાર જે પાપ થયા હોય એનો પ્રાયશ્ચિત કરી લેવાનું. કરી લેવાનું, પરમાત્મા પરમાત્મા થઈ ગયો હવે. તારો હા. જીવ સર થઈ ગયો. થઈ ગયું, હા. યમરાજાએ દૂતોનું કરેલ સાત્વન. રાજો ઉવાચ નિશ્યમ મે દેવ સ્વભટો વણી ભયાત ગીતાન પ્રતિ ધર્મરાજ એવમ હતાજ્ઞો વિહતાન પુરારે નૈદેશ્ય કેશ્ય વસે જનો યમ. પરીક્ષિત રાજાએ પૂછ્યું, ભગવાનના પાર્ષદોએ યમદૂતોને હાંકી કાઢવાથી જેમની આજ્ઞાનો ભંગ થયો હતો એવા યમરાજને પોતાના દૂતોએ વણવેલ વૃત્તાંત સાંભળી તેમના પ્રત્યે શું કહ્યું હતું? યમદેવના દંડનો કદી ભંગ થયો હોય એવું પહેલા અમે ક્યાંય સાંભળ્યું નથી. તો લોકોના આ સંશયને આપ દૂર કરો. વાહ ભાઈ વાહ. વાહ. જે આમાં કેવું બતાવ્યું કે યમરાજે જ્યારે પણ પોતાના દૂતોને મોકલ્યા હતા તો એ વ્યક્તિને લઈને આવ્યા છે, વ્યક્તિને ના, ખાલી હાથે નથી. ખાલી હાથે નથી આવ્યા. પરંતુ આ પહેલો અજામિલ કેસ કેસ એવો પહેલો છે કે જે લીધા વગર ગયા પાર્ષદો, યમરાજના દૂતો, પાપી. અને એટલું બી પાપી, એનું નામ નરક અને સ્વર્ગમાં બંને જગ્યાએ લખાયેલું કે આટલો એને પાપાચાર કર્યા હતા તો એના નરકમાં એનું નામ પહેલા લિસ્ટમાં હતું કે આને તમે લાવો કે આને બહુ પાપ કર્યા, પાપ કર્મ કર્યા છે. પરંતુ છેવટે નારાયણનું સ્મરણ કર્યું અને યમરાજના દૂતે એના પોતાના બોર્ડમાંથી છોડીને પોતે જ યમરાજના દૂત જાય છે યમરાજની સમક્ષ અને યમરાજને કહે છે, તો યમરાજને કહે છે કે એને નારાયણ શબ્દનું ઉચ્ચારણ કર્યું. તો નારાયણ સ્વયં, કારણ કે 12 મહાજનોમાંથી યમરાજ પણ પોતે છે, જે ભગવાનને જાણે છે એ 12 મહાજનમાંથી આવે છે. તો યમરાજ પણ એક 12 મહાજનમાંથી છે. તો જેવું યમરાજના દૂત કહે છે યમરાજના કે એને નારાયણ શબ્દનો ઉચ્ચારણ કરી દીધો, તો પછી ત્યાં યમરાજ સ્વયં યમરાજના દૂતને સમજાવે છે કે નારાયણ એ સ્વયં અને સાક્ષાત ભગવાન હરિનું નામ છે. એક વખત એને નારાયણ શબ્દનો ઉચ્ચારણ કરી દીધો એટલે આપણા આ બોર્ડમાંથી એ નીકળી ગયો, આપણા આ બોર્ડમાંથી નીકળી ગયો. પછી આપણે એને ટચ પણ કરી શકતા નથી. કનોજિયા બ્રાહ્મણ. હા હા હા. કારણ આપણા ચાડીમાં બી નથી પેલો માર્કેટમાં કનોજિયા બ્રાહ્મણ કરીને છે એક પેલો કપડીને બધું ઇસ્ત્રીને બધું કરે છે, ધોવા બોવાને બધું લોન્ડ્રી છે એને. કનોજિયા બ્રાહ્મણનું બતાવ્યું કે કનોજિયા બ્રાહ્મણ એ સમય પર કોઈના ત્યાં પૂજા પાઠ કરવા માટે જાય તો એક બ્રાહ્મણ હોય તો એક બ્રાહ્મણ 13 ચૂલા હોય, એક બ્રાહ્મણ 13 ચૂલા. હા, એવું કહી છે. કારણ કે કેમ એ લોકો જે પ્રસાદ બનાવે એ લોકો કોઈના હાથમાં પ્રસાદ ગ્રહણ કરતા નથી, એટલે એ લોકોને સીધું આપી દેવામાં આવે. તો એક વસ્તુ એક જ પેલા ચૂલામાં બનાવે, બીજી વસ્તુ બીજા ચૂલામાં બનાવે. જેવી રીતે કે ભાત બનાવી દીધો હોય તો ભાત એકમાં, શાક બનાવ્યું હોય તો શાક એકમાં, દાળ બનાવી આપણે કેવું દાળનો વઘાર કરીને બીજામાં લઈ લઈએ પછી બીજું શાક એમાં જ બનાવ્યું, પણ એ લોકોને એવું નથી. એ લોકો એમ વિચારતા હતા કે આ જૂઠું થઈ ગયું કહેવાય, એટલે એટલે 3 કનોજિયા ને 13 ચૂલા એવું હતું સાહેબ. હા, તો ત્યાં અજામિલ, અરે ત્યાં આ બ્રાહ્મણ જે કનોજિયા બ્રાહ્મણ છે
તો એ જમવાનું બનાવો તો એ બધા જ બર્તન અલગ અલગ રાખે. એટલે કહેવાય છે કે એક કે 3 કનોજિયા 13 ચૂલા. એમ તો એ લોકોને 13 ચૂલા લાગે છે જમવાનું બનાવવા માટે. અલગ અલગ રીતે બધું અલગ અલગ રીતે બધા અલગ અલગ ચૂલામાં બનાવે. ચૂલામાં એક જ ખાલી એક જ ચૂલામાં એક જ વસ્તુ. એમ બોલો, વિચાર કરો કેટલું એ લોકો નિયમોનું પાલન કરતા હશે. અને ચુસ્ત અને રૂઢિચુસ્ત બ્રાહ્મણો હશે. એમ એ હિસાબે સાહેબ તો બુક લેવે છે એમાં હશે લખ્યું હશે. હા ચાલો ચાલો. મન વચન કર્મમાં એકતા દર્શાવનારું બાળકનું કોમળ હૃદય હોય છે. બાળકમાં વિકાર વાસના ન હોય ત્યાં સુધી તે પ્રભુનું સ્વરૂપ ધરાવતું હોય છે. શ્રી સુખદેવજી બોલ્યા, હે રાજન, યમદૂતો સંયમની નગરીના પતિ પોતાના સ્વામી યમદેવની વિનંતી કરવા લાગ્યા અને બોલ્યા, હે પ્રભુ, આ પૃથ્વી પર જીવોને કર્મના ફળ આપણને આજ્ઞા કરનાર કેટલા છે? લોકોમાં જો અનેક શાસકો શિક્ષા કરનાર હોય તો સુખ કે દુઃખ કોને થાય અને કોને નહીં થાય? જગતમાં કર્મ કરનારાઓ 3 કનોજિયા 13 ચૂલા. હા જો 3 કનોજિયા 13 ચૂલા ચાલે કે લખ્યું હતું લેક્ચરમાં. એટલે સાહેબ હે પ્રભુ, આ પૃથ્વી પર જીવોને કર્મના ફળ આપનારની આજ્ઞા કરનાર કેટલા છે? લોકોમાં જો અનેક શાસકો શિક્ષા કરનાર હોય તો સુખ કે દુઃખ કોને થાય અને કોને નહીં થાય? જગતમાં કર્મ કરનારાઓ અનેક હોય તે સાચું, પણ તેઓ પર આજ્ઞા ચલાવનારો તો એક જ હોય. ચક્રવર્તી રાજાની આજ્ઞા માનેલી રાજાઓ માને છે. આપ એક ચક્રવર્તી ધર્મરાજા છો, છતાં આપનો દંડ આ જગતમાં હવે ચાલી શકતો નથી, કારણ આજે 4 સિદ્ધ પુરુષો આપની આજ્ઞા તોડી છે. અમે તમારી આજ્ઞા અનુસાર એક જીવને બાંધ્યો, પણ તમારી આજ્ઞાને ઉથાપીને તે સિદ્ધ પુરુષો બંધાયેલા પાસ કાપી નાખી એક પાપી જીવને છોડાવી મૂક્યો. જે એ પાપીએ માત્ર નારાયણ એમ બૂમ પાડી, તેવામાં તે દિવ્ય પુરુષો ત્યાં આવ્યા અને તેને છોડાવી ગયા. એમના યુદ્ધોની શંકા છે કે કેમ આવું થયું? આ સાંભળી યમદેવ બોલ્યા, હે દૂતો, સ્થાવર જંગમ જગતમાં મારા સિવાય બીજો ઈશ્વર છે. આ જગતમાં વસતા બધા લોકો તેને વચ્ચેને અનુસરીને વર્તે છે. હું મહેન્દ્ર, નિરુતિ, વરુણ, ચંદ્ર, અગ્નિ, રુદ્ર, પવન, સૂર્ય, બ્રહ્મા, સર્વ દેવો, વિશ્વદેવા, વસુઓ, સાધ્યો, મરુદગણો, રુદ્રગણો, સિદ્ધો, પ્રજાપતિઓ પણ જેની લીલાને સમજી શકતા નથી. તેમની લીલા અન્ય કોઈ ક્યાંથી સમજી શકે? જેમ રૂપો પોતાના પ્રકાશમાં એવા ચક્ષુને જોઈ શકતા નથી, તેમ સર્વ પ્રાણીઓ પોતાના હૃદયમાં રહેલા પરમેશ્વરને જોઈ શકતા નથી, કારણ ભગવાન સર્વથી પર હોય પ્રમાણનો વિષય થતા જ નથી. તે શ્રી હરિ સ્વતંત્ર, સ્વના અધીશ્વર, સર્વથી અને માયાના અધિપતિ છે. તેમના દૂતો પણ તેમના જેવા જ રૂપ, ગુણ અને સ્વભાવવાળા હોય છે ને આ જગતમાં ફર્યા કરે છે. તે દૂતો દેવોને પણ પૂજ્ય છે. તેમના સ્વરૂપો જોવા પણ અશક્ય છે. જેવા વિષ્ણુ દૂતોએ અધર્મનો પક્ષપાત કર્યો એવું તમે માનશો નહીં, કારણ સાક્ષાત ભગવાનને જે ધર્મ રચ્યો છે તે ઋષિઓ, દેવો, સિદ્ધો તથા અસુરો પણ જાણી શકતા નથી. તેને તો અમે 12 જણા જ જાણી શકીએ છીએ. તે 12માં બ્રહ્મા, નારદ, શંકર, સનતકુમાર, કપિલદેવ, મનુ, પ્રહલાદ, જનક રાજા,